قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہر ملک اب اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ یہ مفادات کی لڑائیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی اندر کی خبریں آپ کے سامنے لائے ہیں جو چائنا، بھارت، پاکستان اور نیپال کی لڑائی کا اصل مسئلہ واضح کر دیں گی۔ یوں سمجھ لیں خطے کی بدلتی صورتحال سب کی سب واضح ہو جائے گی۔ چائنا بھارت سے کیوں لڑ رہا ہے؟ نیپال کیوں بھارت کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے؟ کیا واقعی چائنا کا انڈیا کے ساتھ کوئی زمینی مسئلہ ہے؟ کیا واقعی نیپال کا انڈیا کے ساتھ بھی کوئی سرحدی مسئلہ ہے یا پس پردہ گیم کچھ اور ہے؟ کیا امریکہ نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر انڈیا کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے؟ ٹرمپ مودی کی 50 منٹ کی کال میں کیا اہم گفتگو ہوئی؟ ٹرمپ نے بھارتی فوج کو انتہائی مشکل امتحان میں کیوں ڈال دیا ہے؟ کیا بھارتی فوج بغاوت کرنے جا رہی ہے؟ کیا بھارتی فوج نے امریکی پالیسیاں ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ کیا نیپال، چین، پاکستان مل کر انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آسام سکھ برادری سمیت دیگر ریاستوں کو آزادی ملنے جا رہی ہے؟ اصل کہانی جاننے کے لیے ویڈیو تفصیل سے دیکھ لیں، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ عمران خان نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہی تھا۔ جب سے مودی نے متنازع شہریت بل پاس کروایا ہے اس وقت سے ہی مودی نے اپنے لیے ایک قبر کھود لی تھی۔ مطلب اس قانون کی وجہ سے مودی نے نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ ہمسایہ ممالک جو بھارت کے بہت اچھے دوست تھے، میں پاکستان، چائنا کی بات نہیں کر رہا بلکہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان کی بات کر رہا ہوں، جہاں آج مودی نے اپنے لیے نفرت کی آگ بھڑکا لی ہے۔ نیپال جیسا ملک جو ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہا ہے، مودی نے اپنے مفاد کی خاطر نیپال کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ بات ذرا سمجھنے والی ہے، اپنے مفادات کی خاطر ہی لوگ ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بس ایسا ہی کچھ مودی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لداخ میں چین نے بھارت پر حملہ کیا ہے یا بھارت نے چین پر۔ اندرونی کہانی ہے کیا؟ ایک بات تو طے ہے، چین کو سپر پاور نہیں بننے دینا۔ یہ ہے امریکہ کا موقف، جس کے لیے امریکہ کبھی عالمی وبا کا سہارا لیتا ہے اور کبھی سرحدی تنازعوں کا۔ وقت قریب آ گیا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر خطے کی چودراہٹ کریں، جس کے لیے پاکستان اور چین کا شاہکار منصوبہ سی پیک بالکل تیار کھڑا ہے۔ پاکستان اور چین کا سی پیک دنیا کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کا جوہری تجربہ تھا۔ پوری دنیا نے مخالفت کی لیکن پاکستان نے پھر بھی وہ کر دکھایا تھا۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ چین سی پیک مکمل نہ کرے۔ اگر چین نے سی پیک مکمل کر لیا تو پوری دنیا میں چین کی معیشت کا بول بالا ہوگا، جو امریکہ کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے امریکہ نے چین کا سی پیک متاثر کرنے کے لیے مودی کو میدان میں اتار دیا ہے۔ آسان لفظوں میں مودی کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے۔ لیکن مودی چائے والا تو پہلے ہی زخمی تھا۔ متنازع شہریت بل کی وجہ سے مودی پہلے ہی پوری دنیا میں گندا ہو چکا تھا۔ مودی نے امریکی احکامات پر سی پیک منصوبے کی اہم ترین جگہ گلگت بلتستان کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی۔ مودی نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم مقبوضہ وادی کا بقیہ حصہ گلگت بلتستان بھی واپس لے کر رہیں گے، جو آج پاکستان کے مظفر آباد کا حصہ ہے۔ بس ادھر مودی نے ٹی وی سکرینز پر گلگت بلتستان کے موسم کا حال بتانا شروع کیا تو دوسری طرف چینی فوج نے بھارتی افواج کے لیے لداخ کا موسم خراب کر دیا۔
चले थे पाकिस्तान चीन के शाहकार मंसूबे सी पैक को तबाह करने, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने जो जाल बिछाया हुआ था, जो मंसूबा उनका पहले से तैयार था, उन्होंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया और चीन ने पहले लद्दाख में भारत की तोपें खामोश करवाईं और अब बारी कारगिल की भी आने वाली है। जी हाँ, ये मैं आपको पेशगी इतला दे रहा हूँ। पाकिस्तान और चीन दोनों बिल्कुल इस नए महाज के लिए तैयार हैं। अब आते हैं भारत और नेपाल के चक्कर की तरफ। नेपाल तो भारत का दोस्त मुल्क था ना, लेकिन मोदी ने हमेशा से नेपाल को भी कभी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। भारत नेपाल को घर की खेती समझ रहा था कि जब चाहें जहां चाहें इस्तेमाल कर लें, लेकिन नेपाल ने तो सबको पीछे छोड़ते हुए मोदी की तो नींदें ही हराम कर दी। मोदी अपने मफाद की खातिर नेपाल की कुर्बानी देने चला था। नेपाल किसी के बाप की जागीर नहीं, नेपाल एक खुददार मुल्क है। नेपाल अब भारत की चालों को जान गया है। चीन एक मुखलिस दोस्त है। नेपाल अब अपने सरहदी इलाकों को भारत से वापस लेने जा रहा है, जिस पर आज भारत कब्जे किए बैठा है। चीन लद्दाख में भारत के हिमाचल प्रदेश तक के इलाके के पास पहुंच गया है। दूसरी तरफ एक मंसूबे के तहत नेपाल के साथ मिलकर भारत की 7 रियासतों का अहम तरीन रास्ता सिक्किम को काटने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम समेत दीगर रियासतें जो पहले ही भारत से तंग हैं, अलहदा हो जाएंगी। अब इस तमाम तर सूरत हाल में मोदी ने अपने बापू ट्रंप को फ़ोन घुमा दिया है। अब वो ट्रंप से पूछ रहा है कि आगे क्या करना है। ज़राए के मुताबिक ट्रंप जो पहले ही अपने मुल्क के बिगड़े हालात की वजह से परेशान था, उसने सारे का सारा गुस्सा मोदी पर निकाल दिया है। चीन से लद्दाख में शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मामला सुलझाने के लिए मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने भारत चीन सरहद पर सूरत हाल के हवाले से फ़ोन पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसकी तस्दीक की और पहली मरतबा तस्लीम किया कि भारत और चीन के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। भारतीय वज़ीर दिफा का कहना था चीनी फ़ौजी अच्छी खासी तादाद में हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूद हैं। अमेरिका ने चीन से बदला लेने के लिए अपने पालतू मोदी को आगे किया हुआ है। हड्डी तो नहीं कहूँगा, अलबत्ता डॉलरों की बारिश तो ट्रंप ने मोदी पर बहुत की है। अब इन डॉलरों के लिए कुछ करके तो दिखाना होगा। मोदी ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ट्रंप के सामने खूब सफाइयाँ पेश की, जिस पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने मोदी से 2 टोक अल्फाज में कहा कि हमें किसी भी सूरत में पाकिस्तान और चीन को सी पैक की तरफ बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन सी पैक मंसूबा मुकम्मल करने में कामयाब हो गए तो फिर अमेरिकी मईशत की तबाही को कोई नहीं रोक सकेगा। ट्रंप ने कहा, ऐसा मैं अपने दौराए हुकूमत में कभी होने नहीं दूंगा। ज़राए के मुताबिक ट्रंप और मोदी की इस तवील काल में प्लान बी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पर हल्ला बोल दिया जाएगा। मतलब अगर चीन ना संभले तो पाकिस्तान की तरफ भारतीय तोपों का रुख कर लो। यही वजह है जो पाकिस्तान की अस्करी और हुकूमती क़यादत बारहा इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त खित्ते में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। तमाम मसाइल की जड़ इस वक्त मोदी है। भारत में मोदी के खिलाफ अवाम और खुफिया इदारों में चामगोइयाँ हो रही हैं। अब मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसा ना हो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।